సమయం కాలతీతం అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ సమయం పాటించి మన యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విన్నవించుకుంటున్నాం. తెలుగు వెలుగుల్ని మాతో పంచినటువంటి కొండేసారి గారికి కృతజ్ఞతలు సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మీ నుంచే మేము ప్రేరేపించబడి ఉపాధ్యాయులుగాను, ముఖ్యంగా తెలుగు ఉపాధ్యాయులుగాను మేము సమాజంలో ఉన్నాం సార్. ఇది కేవలం మీరిచ్చిన గుర్తింపు మాత్రమే. మనకి మిగిలిన సబ్జెక్టుల కంటే తెలుగు, సోషల్లో మాత్రమే పిల్లల్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన అంశాలు, సమాజంలో అంశాలు కూడాను చొప్పించి విద్యార్థులకు బోధించగలిగినటువంటి భాగ్యము తెలుగు సాంఘిక శాస్త్ర అధ్యాపకులు మాత్రమే ఉందని లాంగ్వేజ్ సాంఘిక శాస్త్ర అధ్యాపకులు మాత్రం ఉందని చెప్పి నా అభిప్రాయం సార్. అలాగా మీ నుండి మేము ఎన్నో విషయాలైనటువంటి విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాము. ఎన్నో విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాం సార్. మీరు నేర్పించినటువంటి అంశాలే మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతంలో విద్యార్థులకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. కృతజ్ఞతలు. కనుక నాకు చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం సార్. చాలా ధన్యవాదాలు. భగవంతుడు మా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడాను నిండు నూరేళ్ళు జీవితాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము. ఇంకా కొద్ది సమయంలో ఉపాధ్యాయుల యొక్క సత్కారం ముగించబడుతుంది. మన ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి నరసింహారెడ్డి సార్ గారిని కోరుకుంటున్నాము. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, got the roast, I could gas, think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. ప్రపంచాన మొనగాడు పంచకట్టుటలోన ప్రపంచాన మొనగాడు కండువాలేనిదే గడప దాటని వాడు కండువాలేనిదే గడప దాటని వాడు పంచభక్షాలు తన కంచాన వడ్డింప పంచభక్షాలు
తన కంచాన వడ్డింప గోంగూర కోసమై గుటకలేసేవాడు, గోంగూర కోసమై గుటకలేసేవాడు. ఎవడయ్యా ఎవడయ్యా ఇంకెవడు మన తెలుగువాడు, ఇంకెవడయ్యా మన తెలుగువాడు. థ్యాంక్ యూ. మేము సార్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడాను గొంతు బాగాలేదు, కానీ చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉంది. బహుశా ఇది అందరికీ లభ్యం కాదేమో, బహుశా ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే లభ్యమైంది. ముందుగా మన బసవయ్య మాస్టర్ గారు, బంగారుకొండ ప్రసాద్ గారు, ఓబుల్ రెడ్డి గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, కొండయ్య గారు, మరి చావా నాగేశ్వరరావు గారు, మన పోలయ్య గారు, మరి ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులు అనకూడదు, మీరు ఎప్పటికీ మాకు విద్యార్థులే. అందరికీ నా నమస్కారములు. నిజంగా ఇది రియల్ ప్రోగ్రాం అయితే నాకు కొంచెం కొరవగా ఉంది. మీరు ఇంకా మీ ఫ్యామిలీస్ని అందరినీ పిలుచుకొని వచ్చి సాయంత్రం దాకా గడుపుంటే ఇంకా సంతోషంగా ఉండేదేమో మీకు. బహుశా ఏ ఫెస్టివల్కి కలవలేరు. ఇది నిజమైనటువంటి పండుగ. మరి మీరు ఒక విధంగా మీరు మా సంపద అని చెప్తున్నా, మా బిడ్డల మాదిరి. సరే, మీరు అన్ని విధాల సకల సౌకర్యాలతో, ఆయురారోగ్యములతో, సిరి సంపదలతో మెలగాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. తర్వాత ఎక్కడ ఎదురైనా సార్ పలాని బ్యాచ్ అని చెప్పి ఒకసారి పరిచయం చేసుకుంటే బహుశా ₹1,00,00,000 లాటరీలో వచ్చినంత ఆనందం పొందుతాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మరొకసారి అందరికీ వందనాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. కార్యక్రమంలో భాగంగా తదుపరి మన గౌరవనీయులు మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి నరసింహారెడ్డి సార్ గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మిత్ర బృందాలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు.
మీరందరిని చూసిన తర్వాత ఈరోజు మరి ఎన్ని కార్యక్రమాలున్నా ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని పోగొట్టుకోవటం మరి ఇబ్బంది లేక కానీ ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి కలవాలని వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మంచి జరగాలని, మీరందరూ బాగుండాలని. కనపడ్డప్పుడు ఇందాక మన హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా, సార్ మేము మీ స్టూడెంట్ అంటే ఆనందపడిపోయేటువంటి వాళ్ళలో మేము. కాబట్టి మీరందరూ మా బిడ్డలతో సమానం, మీరందరూ చల్లగా ఉండాలని మరీ మరీ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మన మిత్ర బృందం, మీ మిత్రులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు సార్. ఉపాధ్యాయులైనటువంటి కొండయ్య సార్ గారిని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ప్రియమైన పూర్వ విద్యార్థులు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు. ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా మేము చెప్పినటువంటి విద్యాబోధనను గుర్తుంచుకొని మాకు ఈ విధంగా మమ్మల్ని సన్మానించి ఈ విధంగా మీరు చేయటం, కార్యక్రమం నిర్వహించడం మాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ బ్యాచ్ కానీ దాన్ని సహకరించినటువంటి మీరందరూ మహిళామణులు మరియు మన సోదరులందరూ కూడా, శిష్యులందరూ కూడా మీకందరికీ కూడా శుభాలు చేకూర్చాలి. మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆయుర్వేద ఐశ్వర్యాలతో తొలగాలని కోరుకుంటూ మీకందరికీ కూడా శుభాలు చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. కార్యక్రమంలో భాగంగా మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గౌరవనీయులు, పూజ్యులు, పెద్దలైనటువంటి మన ఓబులేటి సార్ గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు చాలా మంచి రోజు. ఎందుకంటే మేము స్టూడెంట్గా ఉండి తర్వాత ఉపాధ్యాయుడిగా మారి తర్వాత మళ్ళీ రిటైర్ అయ్యి విశ్రాంతి తీసుకున్న టైంలో 25 సంవత్సరాలు క్రితం మీ ముఖాలు చూస్తే కొంతమంది విద్యాసాగర్, బాను, కొంతమంది బాగా గుర్తున్నాయి, కొంతమంది గుర్తులేదు. ఇందాక బాను ఒక మాట చెప్పాడు, మంచి మాట. మనం ఏ వృత్తి చేసినా కానీ చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. గత 50 సంవత్సరాల క్రితం వృత్తులు అంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ వృత్తిలో వాళ్ళకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ కానించి అన్నీ కూడా, హౌస్ వైఫ్ అయినా కూడా ఏమీ తక్కువేం కాదు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాము, ఎంత మన పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటున్నాము, మళ్ళీ మన పిల్లల్ని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలనే దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి. రెండో విషయం ఏంటంటే, ఇందాక వెంకటేశ్వర చెప్పాడు, ఓ చోట ఉంటా కూడా మేము ఒకే తరగతి గుర్తించలేకపోయాను నేనని. మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, దీన్ని మెమరబుల్గా ఉంచుకోవాలనుకునే పని అయితే మీరు ఒకరికొకరు మళ్ళీ ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకోండి, అడ్రస్లు తీసుకోండి. మీకు పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళ టైం వచ్చింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరందరూ ఒకరినొకరు పిలుచుకోవటం, అప్పుడప్పుడు కానీ మనకు కానీ ఏదన్నా కానీ బోరు కొట్టినా లేకపోతే సమస్య ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఫోన్ చేసుకొని ఒక అరగంట మాట్లాడుకుంటే చాలా గొప్ప రిలీఫ్ వచ్చింది. మీకు తెలుసో తెలియదు. మనం ఆదివారం వచ్చిందంటే నేను ఎప్పుడో కూడా చేసే పని ఏంటంటే, పుస్తకాలు మొత్తం మెమోటోస్ మొత్తం కింద పడేస్తా పొద్దున్నే. ఇక మధ్యాహ్నం నుంచి కూర్చొని కూర్చుంటా. అది సర్దుకుంటా సాయంత్రం దాకా పట్టిద్ది. అది ఒక్కొక్క వస్తువుని చూసినప్పుడల్లా ఇది ఫలానప్పుడు కావాలా, ఇది ఫలానా పిల్లలు ఇచ్చారు కావాలా, ఫలానా ఫోటో కావాలా అని మళ్ళీ తుడిచిపెట్టుకుంటా. అదొక నెలకో 2 నెలలకో ఒకసారి మనకు బాగా మైండ్ మూడ్గా ఉన్నప్పుడు చేసుకునే పనులు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా శాశ్వతంగా నిలబడాలనే పని అయితే ఒకరినొకరు ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకోండి, ఒకరి యోగక్షేమంలో ఒకరు తెలుసుకుంటుండండి. ఏదన్నా అవసరం అయితే వాళ్ళు పిలిచినట్టే తప్పనిసరిగా కార్యక్రమాలకు హాజరుగా అయ్యి సుఖ సంతోషాలతోటి మీ పిల్ల పాపలతోటి నూరేళ్ళు ఉండాలని, మాలాగనే మీ పిల్లలు కూడా మంచి ఉద్యోగాలు సాధించి మీకు, మీ పిల్లలకి, మీ కుటుంబాలకి. అందుకని ఓ పద్యం చేతుడు, వాసన లేని పువ్వు, బుధవర్గము లేని పురము, భక్తి విశ్వాసం లేని భార్య,
గుణవంతుడు కాని కుమారుడును సదభ్యాసమైన కోళ్ళు కొరగాని పెమ్మయ్య సంగతీయమని అన్నాడు. వాసన లేకపోతే ఇంతప్పుడు పువ్వు అయినా కానీ దేని పనికిరాదు. బుధవర్గం లేని పురంబు పండితులు లేకపోతే, అంటే ఇవన్నీ మంచి లక్షణాలు ఉన్న ఊరని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా కార్యక్రమం మొదట్లో కొద్దిగా తడబడ్డా కానీ తర్వాత సిస్టమేటిక్గా మేము మెమరబుల్గా ఉంచుకునేటట్టుగా మా జీవితాంతం ఇది గుర్తుండేటట్టుగా మీరందరూ కూడా పెద్ద ఆరితేన పండితుల్లాగా ఒకరికొకరు మాట్లాడుకున్నారు, ఒకరికొకరు సమర్థించుకున్నారు, ఒకరినొకరు పిలుచుకున్నారు. కించిత్తు కూడా ఈర్ష్య కానీ ద్వేషం కానీ వాళ్ళు పెత్తనం చేస్తున్నారని కానీ వీళ్ళు చూస్తున్నారని కానీ లేకుండా ఒకసారి టిఫిను, ఒకసారి డ్రింకు, మళ్ళీ భోజనం ఇవన్నీ కూడా సకల సదుపాయాలు చేస్తూ మమ్మల్ని పూజిస్తూ మీ హృదయాన్ని మీరు పూజించుకుంటూ, అంటే గురువు దైవం లాగానే మేము హృదయాలు ఉంటాం కాబట్టి మీ దేవుడిని మీరు పూజించుకున్నట్టుగా చేసి మళ్ళీ మాకు ఒక 10 సంవత్సరాలు ఆయుష్ పోషిస్తట్టుగా మీరు అందరూ చేశారని చెప్పి నేను భావిస్తూ, మీ చల్లని చూపులు మా మీద ఉన్నది, మాయ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీ మీద ఉంటాయని ఈ సభాముఖంగా తెలియపరుస్తూ, మీరు కూడా మీ పిల్లలు కానీ పెళ్ళిళ్ళు కానీ ఏదైనా అయితే తప్పనిసరిగా మాకు ఒక నరసింహారెడ్డి చెప్పినట్టు ఫోన్ నెంబర్ చేసినా కానీ నూతలపాడు ఈ దగ్గరలో ఒంగోలు ఎక్కడైనా కానీ మేము వచ్చి మీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తామని చెబుతూ, ఇందాక ఒక అమ్మాయి నృత్యం చేసింది. అది సామాన్యమైన నృత్యం కాదు, అది మామూలుగా చేసే నృత్యం కాదు. ఆ అమ్మాయికి ఏ బట్టలు లేకుండా ఊరకి పెద్దోళ్ళు శాతం చెప్పినట్టు బజార్లో పోతుంటే గాలి తీసేసినట్టుగా ఆ అమ్మాయిని పంపించినా కూడా ఆ అమ్మాయి లయబద్ధంగా చాలా ఇదిగా ఉంది. మా నాగేశ్వరరావు మాస్టర్ గారు అయితే ఆ అమ్మాయికి మన అందరం కలిసి సన్మానం చేద్దాం అని అనుకున్నాము. అది చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది. మీరైనా కానీ ఆ అమ్మాయికి ఒక మెమోంటో మా సేవలో మేము ఇస్తాము. మీరు ఆ అమ్మాయికి అందరి ముందు సన్మానం చేసిందిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఎందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మన ప్రసాదరావు సార్ గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. కారణం ఏమిటంటే మీకు విద్యాబుద్ధులు మేము ఎట్లయితే నేర్పామో మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లలకు కూడా మాలాగానే నేర్పిస్తే సమాజం బాగుపడుతుందని చెప్పి నా కోరిక. కాబట్టి మీరందరికీ మీ కుటుంబాలకి మంచి జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మన గణిత ఉపాధ్యాయుడైనటువంటి బంగారకొండ సార్ గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. నాకన్నా ముందు బసయ్య గారిని పిలిస్తే బాగుండేది, సీనియర్ కాబట్టి. ఎనీహౌ ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి మా ఓల్డ్ పాత విద్యార్థులకి అదేవిధంగా కొలీగ్స్ అందరికి కూడా శుభాభినందనలు. జనరల్గా ఏంటంటే టీచర్స్ని పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు, కొన్ని సంవత్సరాల వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఇట్లాంటి ఓల్డ్ పాత విద్యార్థుల ఇది కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా టీచర్స్కి చాలా సంతోషం, అంటే ఒక ఫీల్ గుడ్ అనమాట. అంటే పిల్లలు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చారనేది చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు. మళ్ళీ మరొకసారి వాళ్ళు మీ దగ్గర చదువుకున్న రోజుల్లో మీరు చేసిన పనులన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. వాస్తవంగా ఒక పిల్లవాడు ఏదైనా కోతి పని చేశాడంటే అదే ఆ క్షణంలో మేము కోపడ్డా కూడా స్టాఫ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం. మళ్ళీ అక్కడ అరే ఇక్కడ ఈ పని చేసాడరా అని చెప్పేసి ఎంజాయ్ చేస్తాం. అంతే తాత్కాలికంగా కోపడ్డా కూడా. అదేవిధంగా నాకైతే పర్సనల్గా చాలా సంవత్సరాల వరకు గుర్తుంటుంది మాకు. అంటే నేనైతే నైట్ టైం ఏదో టైంలో పడుకునేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు గుర్తొస్తూ ఉంటారు. కావలి సురేషో ఎవరో ఒకళ్ళు, గాలం బ్రహ్మయ్యో, మీరావలో, అట్లాగే ఈ తన్నీరు ఆంజనేయులు ఎవరో ఒకళ్ళు గుర్తొస్తారు. వీళ్ళు బలిపురం ఆంజనేయులు, ఇంకా మీ నరసింహనాడు. అంటే మీరు చేసిన పనులన్నీ కూడా తమాషగా గుర్తొచ్చి నవ్వుకుంటాము, సాటిస్ఫాక్షన్గా ఆ రోజు ఆ నైట్ నిద్రపోతాము. చాలా సంవత్సరాలు అయింది వీళ్ళు గుర్తొచ్చానని చెప్పి. ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్గా వాస్తవంగా చెప్తున్నాను, ముఖస్థితి కాదు. ఎందుకంటే
నాకు ఇక్కడున్న పిల్లలు చాలామంది నేను మర్చిపోలేదు. వేమ, తర్వాత అట్లాగే సాయి, శ్రీకాకుళి సాయి, ఉన్న మాణిక్యరావు, కామపల్లి సుమతి, తిరుమల చెట్టి ధనలక్ష్మి, ఫర్హానా సుల్తాన్, ఎనుకొల్లి శాషమ్మ, అట్లా బాయ్స్ కూడా కమల్ సురేష్, గాలం బ్రహ్మయ్య, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు టాప్ టు బాటం గుర్తున్నారు. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నంబర్స్ లేవు. నంబర్ ఉంటే నేను కాల్ చేసేవాడిని, ఎక్కడున్నారు. ఇక రమణయ్య అయితే నేను ప్రతి మ్యారేజ్కి, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ పిలిచిన ప్రతి మ్యారేజ్కి నూతలపాడు వస్తా. ఎందుకంటే నూతలపాడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ గ్రామస్తులు కానీ, నేను 9 సంవత్సరాలు పనిచేస్తే ఒక్క పేరెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చి మా అబ్బాయిని కొట్టామని కానీ, లేకపోతే నువ్వు చెప్పింది అర్థం కానీ ఎవ్వరూ కంప్లైంట్ చేయాలి. అది నాకు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని నేను నూతలపాడు ఇచ్చినప్పుడు రమణయ్య పోతుంటే, ఓ రమణయ్య ఇక్కడికి వచ్చాడే అని అనుకుంటా. అట్లా నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే నా దృష్టిలో మన దగ్గర చదువుకొచ్చే పిల్లవాడిని ఫ్రెండ్ లాగానే ట్రీట్ చేయాలా. వాడు ఫ్రెండ్ అయితేనే, అంటే టీచర్ అనగానే ఒక మెట్టు ఎక్కి ఉంటే కుదరదు. వాడు రాలేడు మన దగ్గరికి, వాడి సమస్యలు మనకు చెప్పుకోలేడు. కాబట్టి నేను ఫ్రెండ్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తాను. అట్లాగే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పిల్లవాడిని నేను నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు మీరు 25 ఇయర్స్, నేను 89లో 87 to 89లో హైదరాబాద్లో వర్క్ చేశాను. అక్కడున్న పిల్లలు మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు ఇప్పుడు దాదాపు 52 అట్లా క్రాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా గుర్తు. రీసెంట్గా నేను అమెరికాలో మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వన్ డే వాళ్ళు ఒక 8 మంది వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు, మా ఇంటికి వచ్చారు. అంటే నన్ను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి తలుపు తట్టారు. నేనే తలుపు తీశాను. తలుపు తీయగానే నేను వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాను. నువ్వు పలానా పేరు అనగానే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. మేము మీకు షాక్ ఇద్దాం అనుకున్నాం సార్, మీరే మాకు షాక్ ఇచ్చారు. 35 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మా ఇంటి పేర్లతో సహా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారని. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు చేసే పనులు మాకు అంత సంతోషం కలిగిస్తాయి అనమాట. మేము అట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. నేనైతే పర్సనల్గా స్టూడెంట్గా చూడను, ఫ్రెండ్గానే చూస్తాను, ఫ్రెండ్లీగానే బిహేవ్ చేస్తాను. కోపం వచ్చినా కూడా మళ్ళీ వాడిని మరుసటి రోజు దగ్గర పిలిచి ఆ కోపం అనేదాన్ని పోగొట్టి మెస్మరైజ్ చేసేటట్టుగా నేను బిహేవ్ చేస్తాను. అందుకనే చాలా గుర్తుపెట్టుకుంటాను. మళ్ళీ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మమ్మల్ని పిలిచినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ఎనర్జీ కొన్ని రోజులు ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈరోజు మమ్మల్ని పిలిచారు వీళ్ళందరూ అని చెప్పేసి అందరి పేర్లు గుర్తున్నాయి నాకు, మొత్తం అందరికి కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలు సార్. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు పోలయ్య మాస్టర్ గారు, మన హెడ్ మాస్టర్ గారు, అదే నాగేశ్వరరావు గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, కొండయ్య గారు, ఓబులరెడ్డి గారు, మన ప్రసాద్ గారు, బంగారకొండ గారు, అందరికీ నా నమస్కారాలు. మరి ఈ 2000-2001 బ్యాచ్ విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. మీరందరూ ఈ రకంగా ఈరోజు కలుసుకున్నారంటే చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందంగా ఉంది, చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. మరి ఈ పాఠశాల అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే 20 సంవత్సరాలు ఈ ఊళ్ళో కాపురం ఉన్నాను, ఈ పాఠశాలలోనే పనిచేశాను. దాదాపు ఎవరు ఇంత సుదీర్ఘకాలం ఈ పాఠశాలలో పనిచేసి ఉండరు. నాకు అంత అనుభవం ఉంది. పాఠశాల వాళ్ళ పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా నాకు చాలామంది పరిచయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి భాను వాళ్ళు బ్యాచ్ వచ్చి పిలవంగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. పోయిన కార్యక్రమం రాలేకపోయాను, కాబట్టి ఈసారి వస్తానయ్యా, ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది అని చెప్పాను. ఇలాగా మీ అందరినీ చూసినందుకు, మీతో మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరియు మీరంతా ఒక యూనిటీగా తయారయ్యారు. మరి 89-90 బ్యాచ్ సేవా సంకల్పని ఒక ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు, ఇప్పుడు నేత్రాలయం టెస్ట్ కూడా పెట్టారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ చేశారు. వాళ్ళే ఫస్ట్ ఈ బడిలో గెట్ టుగెదర్ పెట్టినోళ్ళు. ఇంకా తర్వాత అందరూ బ్యాచెస్ పెడతామన్నారు. మీరు కూడా అందరూ తలావాకు చెయ్యేసి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేసి మంచి మెప్పు పొందాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మీరు మీ యొక్క సొంత కుటుంబాల్లో ఏదైనా పండగలైనా కానీ అందరినీ పిలుచుకోండి. ఏ కార్యక్రమం ఉత్సవాలకు కూడా పిలిచి అందరూ కలిసి కార్యక్రమం జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఈరోజు కాలాతీతమైంది, కానీ మిమ్మల్ని కలిసిన సంతోషం మరవలేనిది, ఎప్పటికీ సాటి రానిది. నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంకా చెప్పలేని మాటలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ టైం కూడా లేదు. ఈసారి కలిసినప్పుడు మీతో చెప్తాను. అందరికీ
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్.